friends, welcome to the YouTube channel of Sri Nansagar Coaching Classes. If you like this video, please subscribe this channel. So friends, today we are take a new topic, and that is a sexual reproduction in the human. So let's start with the can you recall questions. Okay, we start with the can you recall question. First question is that which different hormones control the functions of human reproductive system through the chemical coordination? So we know that the gonads of the male and female hormones are secreted, which are essential for male and female reproductive functions respectively. So these hormones are testosterone, that is secreted from the testes of males, and estrogen and progesterone, that is secreted from the ovaries in the females. So testosterone is essential for the sperm production, while the female hormones are essential for the changing in the female body leading to the motherhood. So in this way, these are the important hormones that are control the human reproductive system. Then second question is that which hormones are responsible for changes in the human body occurring during on the set of sexual maturity? We already know that in male there is a testosterone, and in female estrogen are the important hormones which are responsible for the changes in their body in the sexual during the set of sexual maturity. And the third question is that why has the government of India enacted the law to fix the minimum age of marriage as 18 in girls and 21 in boys? The full growth of answer is the full growth of female body is not completed till the age of 18. 18 वर्षापर्यंत काय होतं की त्याची जी गर्ल्सची बॉडी असते ती पूर्णपणे ग्रोथ तिची होत नाही. टिल द 18 years of the age, the physical and the emotional maturity is not attained, and therefore she not suitable for the marriage, sexual relationship and pregnancy. सो जोपर्यंत ती 18 वर्षाची होत नाही तोपर्यंत तिची फिजिकल आणि इमोशनल मॅच्युरिटी जी असते ती पूर्णपणे अटेंड झालेली नसते, आणि अशी नसल्यामुळे ती काय होते की ती त्या मॅरेजसाठी सुटेबल राहत नाही. सेक्शुअल रिलेशनशिप असेल किंवा प्रेग्नन्सीसाठी ती सुटेबल राहत नाही किंवा तिला ते ॲक्वायर करू शकत नाही. सिमिलरली बॉयसुद्धा बॉयच्या बाबतीतही असं असतं. सिमिलरली बॉय अटेन्स द कम्प्लीट ग्रोथ ओनली बाय द एज ऑफ 21. जेव्हा त्यांचं 21 एज होतं त्यानंतरच त्यांचं ग्रोथ कंप्लीट होते. अँड देअरफोर टू कीप द इंडिव्हिज्युअल्स अँड देअर प्रोजिनी सेफ अँड हेल्दी, द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इनॅक्टेड. सो त्यांचं भविष्यामध्ये होणारं जे त्यांची प्रोजेनी असेल, त्यांची जी नेक्स्ट जनरेशन असेल ते सेफ राहावं, चांगलं यावं, यासाठी काय केलं जातं, हेल्दी लाईफ असलेलं असावं, यासाठी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने काय केलेलं आहे, हा लॉ जो आहे तो इनॅक्ट केलेला आहे. अँड दॅट इज द मिनिमम एज ऑफ द मॅरेज ॲज 18 in girls and 21 in the boys. Okay, so we have to see about all the sexual reproduction in the humans. सो आपल्याला ह्युमन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्युमन हे सगळं या ठिकाणी बघायचं आहे. त्यामध्ये कॅन यू रिकॉल क्वेश्चन जे आहेत ते आपण इथे बघितलेले आहेत. ओके, सो वी हॅव स्टडीड इन द चॅप्टर ऑफ हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन इन द लास्ट स्टँडर्ड. सो वी ऑल नो दॅट इन मेन हॅव द XY सेक्स क्रोमोझोम्स अँड वुमेन हॅव द XX सेक्स क्रोमोझोम्स. ओके, सो रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम विथ द स्पेसिफिक ऑर्गन्स डेव्हलप्स इन द बॉडी ऑफ मेन अँड वुमेन. जी रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे मेन आणि वुमेनची ती डेव्हलप्ड होते. ती फक्त कशामुळे होते, ओनली बिकॉज ऑफ दिस सेक्स क्रोमोझोम्स. अँड यू नो दॅट एक्स क्रोमोझोम इज प्रेझेंट इन द मेन अँड वुमेन बोथ. दोघांमध्ये एक्स क्रोमोझोम प्रेझेंट असतं, बट वाय क्रोमोझोम इज अ प्रेझेंट ओनली इन द मेन, नॉट इन द वुमेन. सो नाव वी आर स्टडी द स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ द ह्युमन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. सो वी नो अबाउट द how the reproductive system of the human and the male and female reproductive system is get reproduced, or how it get specifically their organs are get developed. रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम जी आहे ती डेव्हलप्ड कशी होते, तर त्यांच्यामध्ये ही डेव्हलपमेंट होण्यासाठी एक्स क्रोमोझोम आणि वाय क्रोमोझोमच्या गोष्टी ठरलेल्या असतात. म्हणजे एक्स क्रोमोझोम हे मेन आणि वुमेनमध्ये असतं, आणि वाय क्रोमोझोम हे फक्त कशामध्ये असतं, मेनमध्ये असतं. सो यू नो दॅट एक्स क्रोमोझोम्स कंटेन्स बाय द female and XY contains by the male. So let's take a human male reproductive system. So human male reproductive system. So male reproductive system of the human.
ओके. सो मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम इज हिअर. इथे तुम्हाला दिसते मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम दिसते. सो मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ऑफ ह्युमन कन्सिस्ट ऑफ वॉट? टेस्टिस. याच्यामध्ये काय असतं? इट कन्सिस्ट ऑफ टेस्टिस, इट कन्सिस्ट ऑफ पेनिस, स्क्रुटोम, एपिडिडामाइज, युरिनोजेंटियल डक्ट, Cowper's gland, prostate gland, seminal vesicle, then urinary bladder, ejaculatory duct. This diagram is important according to your exam. एक्झामसाठी तुम्हाला ही डायग्राम विचारली जाऊ शकते किंवा हा पिक्चर तुम्हाला दिलेला असेल आणि त्याचे नावं उलट करून दिलेले असतील तर ते तुम्हाला करेक्ट करायचं असतं. या टाईपचा क्वेश्चनसुद्धा यावरती विचारला जातो किंवा थेअरी क्वेश्चन पूर्ण एक्सप्लेन करण्यासाठी सुद्धा विचारला जातो. सो लेट्स टेक अ ह्युमन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. सो दिस कंटेन अ टेस्टिस, व्हेरियस डक्ट्स अँड द ग्लँड्स. याच्यामध्ये खूप साऱ्या डक्ट्स आहेत. डक्ट्स म्हणजेच काय? तर वाहिन्या असतात. ग्लँड्स प्रेझेंट असतात वेगवेगळे सिक्रेशन होण्यासाठीचे. सो टेस्टिस आर प्रेझेंट इन द स्क्रुटोम. टेस्टिस कुठं प्रेझेंट असतं? स्क्रुटोममध्ये. सो दिस टेस्टिस आर प्रेझेंट इन द स्क्रुटोम, दॅट इज द आउटसाइड ऑफ द ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी. सो टेस्टिस कंटेन द न्यूमेरस सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स. आता हे जे टेस्ट असतं ह्या टेस्टमध्ये न्यूमेरस म्हणजे खूप सारे काय असतात? ट्युब्युल्स प्रेझेंट असतात. खूप साऱ्या छोट्याशा बारीक बारीक काय असतात? ट्युब्युल्स प्रेझेंट असतात, ज्याला आपण नसा वगैरे असं म्हणतो. तर ते याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती प्रेझेंट असतात. सो दिस टेस्टिस कंटेन द न्यूमेरस सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स. यामध्ये काय प्रेझेंट असतं? इन दॅट सो देअर इज अ जर्मिनल इपिथेलियम प्रेझेंट इन द ट्युब्युल्स अँड दॅट डिवाइड बाय द मेयोसिस टू प्रोड्यूस द स्पर्म. हे काय होतं? इथे जर्मिनल इपिथेलियम प्रेझेंट असतं आणि ह्या जर्मिनल इपिथेलियममुळे काय होतं? तर इथे मेयोसिस टाईपचं सेल डिव्हिजन ह्या ठिकाणी घडतं आणि या ठिकाणी काय होतं? स्पर्म प्रोड्यूस्ड होतो. ओके. स्पर्म इथे कधी झाला? प्रोड्यूस झाला. आता काय होतं? दोज स्पर्म्स आर सेंट फॉरवर्ड थ्रू द व्हेरियस ट्युब्युल्स. आता या ठिकाणी तयार झालेला स्पर्म हा वेगवेगळ्या ट्युब्युल्समधनं फॉरवर्ड पुश केला जातो, म्हणजे तो पुढे ढकलला जातो. ओके. सो द सिक्वेन्स ऑफ दोज ट्युब्युल्स ॲज. मग ते सिक्वेन्स कसा आहे? तर त्याचा सिक्वेन्स आहे, फर्स्ट असतो रेड टेस्टिस. तो काय येतो? तर रेड टेस्टिसमध्ये येतो. मग तो वॉज इफेरन्समध्ये येतो. ओके. वॉज इफेरन्समध्ये आला मग इपिडिडामाइजमध्ये येतो. इथे दिसतंय तुम्हाला, इथे स्क्रुटोम आहे बरोबर. ह्या स्क्रुटोममध्ये हे दिसतंय तुम्हाला टेस्टिस. ह्या टेस्टिसच्या तिथे काय असतं? रेड टेस्टिस असतात. त्याच्यानंतर वॉस इफेरन्स असतो आणि त्यातनं ते इपिडिडामाइजमध्ये येतात. ओके. इपिडिडामाइजमधनं ते कुठे जातात? इपिडिडामाइजमधनं ते अशा पद्धतीने होऊन कुठे जातात? वॉस डिफेरन्सपर्यंत जातात. वॉस डिफेरन्समधनं ते जातात पुढे या ठिकाणून, या मार्गाने ते पुढे जातात. ते या ठिकाणून काय होतात? तर या ठिकाणून ते काय होतात? इजॅक्युलेटरी डक्टमध्ये येतात. ओके. मग इजॅक्युलेटरी डक्टमध्ये ते आल्यानंतर ते पुढे कुठे जातात? ह्या ठिकाणून ते युरिनोजेंटियल डक्टमध्ये जातात. ओके. सो या पद्धतीने ते युरिनोजेंटियल डक्टपर्यंत येतात. आता काय होतं आहे? ॲज द स्पर्म्स आर पुश्ड फॉरवर्ड, की या ठिकाणून तो स्पर्म जो होता तो अशा प्रकारे पुढे जाऊन हा काय झाला? इजॅक्युलेटरी डक्टपासून ते कुठे आला? तो ह्या युरिनोजेंटियल डक्टपर्यंत आला. मग युरिनोजेंटियल डक्टपर्यंत जेव्हा तो आला तेव्हा तो काय होतो? तर तो काय होतो? नेक्स्ट जेव्हा जसं पुढे ढकलला जातो तसा तो पुश फॉरवर्ड केला जातो. त्याचं मॅच्युरिटी जी असते ती काय होत जाते? वाढत जाते. म्हणजे टेस्टिसपासनं निघाल्यानंतर तो रेड टेस्टिसमध्ये येतो. रेड टेस्टिसमधनं तो कशात जातो आहे? वॉस इफेरन्समधनं. वॉस इफेरन्समधनं तो वॉस डिफेरन्समध्ये जातो. तिथून तो इजॅक्युलेटरी डक्टपर्यंत येतो आणि तिथे तो युरिनोजेंटियल डक्टमध्ये जातो. म्हणजे इथपर्यंत त्याचा जो प्रवास आहे ह्या पूर्ण प्रवासामध्ये तो काय होतो? मॅच्युअर होतो. आता हे झालं, तो मॅच्युअर झाला आणि मॅच्युअर झाल्यानंतर इट हॅव द ॲबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओव्ह्यूम. आणि मग तो ओव्ह्यूमला फर्टिलाइज होण्याची ॲबिलिटी त्याच्यामध्ये काय होते? निर्माण होते. आता काय होणार आहे? सेमिनल व्हेसिकल्स जे असणारे आहे. इथे दिसतंय तुम्हाला सेमिनल व्हेसिकल, जे ब्ल्यू कलरमध्ये दिसतंय हे सेमिनल व्हेसिकल आहे. दॅट सिक्रेट्स देअर सिक्रेशन इन द इजॅक्युलेटरी डक्ट. इजॅक्युलेटरमध्ये डक्टमध्ये ते त्याचं सिक्रेशन काय करतात? सिक्रेट करतात. कोण? सेमिनल व्हेसिकल्स. ओके. आता काय झालं? कोण राहिलं? प्रोस्टेस ग्लँड. आता इथे दिसतंय तुम्हाला ही प्रोस्टेस ग्लँड आहे आणि ही काउपर्स ग्लँड आहे. प्रोस्टेस ग्लँड आणि काउपर्स ग्लँड हे युरिनोजेंटियल डक्टमध्ये त्यांचं सिक्रेशन काय करतात? सिक्रेट करत असतात. म्हणजे हे या पद्धतीने
काउपस ग्लँड आणि प्रोस्टेस ग्लँड हे त्यांचं सिक्रेशन हे या ठिकाणी युरिनोजेंटियल डक्टमध्ये त्यांचं सिक्रेशन करतात. आता तुम्हाला माहिती आहे की स्पर्म हा या ठिकाणी आलेला होता, स्पर्म हा युरिनोजेंटियल डक्टपर्यंत येतोय पूर्ण प्रवास करून. त्यानंतर मग काय झालं की सेमिनल व्हेसिकलमधनं इजॅक्युलेटरी डक्टमध्ये सिक्रेशन झालं, ते सिक्रेशन असेल. त्यानंतर ह्या प्रोस्टेस ग्लँडचं आणि ह्या काउपस ग्लँडचं सिक्रेशन ह्या युरिनोजेंटियल डक्टमध्ये आहे. सो हे टोटल सिक्रेशन आणि हा स्पर्म यांचं मिळून काय बनतं, सिमेन बनत असतं. So the semen is a formed from the sperms and the secretion of all these glands and the semen is ejaculated out through the पेनिस. आणि मग काय होतं, हे सिमेन जे इथे तयार झालं, हे सिमेन ह्या पेनिस थ्रू काय होतं, इजॅक्युलेट म्हणजे ते काय केलं जातं, त्या ह्युमन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमच्या बाहेर ते टाकलं जाते. सो हिअर यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट ऑल द ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे सगळे ऑर्गन हे कसे असतात, कसे आहे, पेअरमध्ये आहे. ओके, ओनली द युरिनोजेंटियल डक्ट इज इन द सिंगल एक्सेप्ट युरिनोजेंटियल डक्ट, पेनिस अँड स्क्रुटोम. स्क्रुटोम आणि पेनिस आणि युरिनोजेंटियल डक्ट सोडलं तर बाकीचे सगळे कसे असतात, इन पेअर आहे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. इथे तुम्हाला एक्सप्लेन करताना लक्षात ठेवायचं आहे की सुरुवातीला काय होतं, तर टेस्टेसमध्ये काय तयार होतं, टेस्टेसमध्ये असलेला जर्मिनल इपिथिलियम जो असतो तो काय करतो, ते ट्युब्युल्सला डिवाईड करतो. टेस्टेसमधल्या मेओसिसने तिथे स्पर्म प्रोड्यूस करतो. मग हा स्पर्म जो असेल त्याचा मार्ग होतोय, तो पुढे मार्गस्थ होतोय. मग तो मार्गस्थ होताना कसं होतो, तर तो रेड टेस्टेसमधनं वॉज डिफेरन्समध्ये जातो, वॉज डिफेरन्समधनं इपिडिडामाइजमध्ये येतो, इपिडिडामाइजमधनं वॉज डिफेरन्समध्ये जातो आणि तिथून तो इजॅक्युलेटरी डक्टपर्यंत जातो. मग पुढे येतं सिक्रेशन. मग सेमिनल व्हेसिकल इजॅक्युलेटरी डक्टमध्ये सिक्रेशन करतं, युरिनोजेंटियल डक्टमध्ये काउपस ग्लँड आणि प्रोस्टेस ग्लँड सिक्रेशन करतात आणि यांचं सिक्रेशन आणि स्पर्म यांचं मिळून सिमेन बनतं आणि जे ह्युमन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमच्या बाहेर टाकलं जातं. सो अशा पद्धतीने ही आहे ऑल द एक्सप्लेनेशन अबाउट द ह्युमन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. You have a surprising fact here given that the first one is the length of each epididymis is about 6 meter. प्रत्येक जी इपिडिडामाइस आहे याची लेंथ किती असते, 6 मीटर आहे. ओके, देन द लेंथ ऑफ स्पर्म इज अबाउट 60 मायक्रोमीटर. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अबाउट द MCQ क्वेश्चन. MCQ क्वेश्चन याच्यावरती विचारलं जाऊ शकतं. द लेंथ ऑफ द स्पर्म इज अबाउट डॅश डॅश मायक्रोमीटर, सो इट इज अ 60 मायक्रोमीटर. Okay, so such a small sperm has across the distance of approximately 6.5 meter while passing out the male reproductive system. Male reproductive system ला पास करण्यासाठी याला 6.5 मीटर इतकं डिस्टन्स कवर करावं लागतं, कारण खूप सारे ट्युब्युल्स इथे प्रेझेंट असतात. अँड द स्पर्म नीड्स अ लार्ज अमाऊंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस पर्पज अँड फ्रुक्टोज इज प्रेझेंट इन द सिमेन. आणि त्यामुळे स्पर्मला एवढा सगळा प्रवास करण्यासाठी खूप प्रचंड एनर्जीची गरज असते आणि ती एनर्जी त्याला मिळावी यासाठी या सिमेनमध्ये काय प्रेझेंट असतं, तर फ्रुक्टोज हे प्रेझेंट असतं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्युमन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. Then next one is the human female reproductive system. Human female reproductive system. Okay, this is very simple. So let's see. All the organs of female reproductive system are in the abdominal cavity. की तिथे आपल्याला दिसलंय जसं की ह्युमन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये काय झालं होतं की आपल्याला दिसतंय की तिथे टेस्टिस आहे ते काय आहे, ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीच्या बाहेर आहे. तसं फिमेलमध्ये इथे कुठलाही ऑर्गन हा ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीच्या बाहेर नाही आहे. सो ऑल आर इन द ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी. सो इट इन्क्लूड्स, याच्यामध्ये काय असतं, अ पेअर ऑफ ओव्हरीज. पेअर ऑफ ओव्हरीज प्रेझेंट असतात. सो दीज आर द ओव्हरीज, 2 ओव्हरीज. ओके, पेअर ऑफ ओव्हरीज. अ पेअर ऑफ ओव्हिडक्ट्स, हे पेअर ऑफ ओव्हिडक्ट्स प्रेझेंट आहे. इथे ओव्हिडक्ट्स दिसत आहेत हे 2. ओके, देन सिंगल युटेरस, हे युटेरस आहे, युटेरस प्रेझेंट आहे. अँड दिस इज वेजिना. Besides, a pair of a bulbourethral gland is also present. So bulbourethral gland is also present here. Okay. आता काय होतं आहे बघा, कशा प्रकारे वर्किंग होतं ह्या ठिकाणी ते बघूया. सो जनरली एव्हरी मंथ अ ओव्ह्यूम इज अ रिलीज इन द ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी. की ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी अल्टरनेटिव्हली फ्रॉम द ईच ओव्हरी. जनरली काय होतं की ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये प्रत्येक मंथला एक ओव्ह्यूम काय होतं, रिलीज्ड होतं. आणि हे तयार होणारं जे ओव्ह्यूम असतं दॅट इज रिलीज इन द ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी अल्टरनेटिव्हली फ्रॉम ईच
ओव्हरी. म्हणजे जर एका मंथमध्ये या ओव्हरीमधनं जर ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये ओव्ह्यूम आलं तर पुढच्या मंथमध्ये या ओव्हरीमधनं ओव्ह्यूम काय येतं ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी. म्हणजे अल्टरनेटिव्हली दोन्ही ओव्हरींपैकी एक एक ओव्हरी दर महिन्याला दर मंथला एव्हरी मंथला काय होतं हे ओव्ह्यूम यामध्ये येत असतं. ओके, आता काय होतं आहे बघूया. फ्री एंड ऑफ ओव्हिडक्ट इज अ फनेल लाईक. ओव्हिडक्ट जे असतं याचं फ्री एंड जे आहे ते कसं असतं फनेल लाईक आहे. सो अँड ओपनिंग इज अ प्रेझेंट ॲट द सेंटर ऑफ इट. आणि त्याच्या सेंटरला काय प्रेझेंट असतं ओपनिंग प्रेझेंट असतं. ओके, सो ओपनिंग इज अ प्रेझेंट अँड oocyte enters the oviduct through that opening. आणि oocyte जे असतं ते काय होतं ह्या ओपनिंग थ्रू काय होतं त्याच्यामध्ये एंटर होतं. म्हणजे ओव्हरीमधनं oocyte किंवा ओव्ह्यूम. oocyte आणि ओव्ह्यूम हे एकाच अर्थाने वापरलेले शब्द आहे. मग ओव्ह्यूम जे आहे ते ह्या ठिकाणी रिलीज होऊन ते कुठे जातं या ओव्हिडक्टमध्ये येत असते. सो oocyte enters the oviduct through that opening. Now cilia are present in the inner surface of oviduct. ओव्हिडक्टच्या इनर सरफेसला सिलिया नावाचा एक घटक आहे तो प्रेझेंट असतो. ओके, तो कशासाठी प्रेझेंट असतो. सो दी सिलिया पुश द oocyte टुवर्ड्स द युटेरस. कारण हा जो सिलिया आहे तोच या ओव्हिडक्टला ओव्ह्यूमला ओव्हिडक्टमधनं पुश पुढे करण्यासाठी युटेरसमध्ये त्याला येण्यासाठी हाच त्याला काय करत असतो मदत करत असतो. कारण ओव्हरीमधनं जे रिलीज झालेलं ओव्ह्यूम आहे ते या ओव्हिडक्टमधनं कुठे येणार आहे तर युटेरसमध्ये येणार आहे. आणि त्याला युटेरसमध्ये आणण्यासाठी ही ह्युमन फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये सिलिया नावाचा ओव्हिडक्टमध्ये असलेला सिलिया नावाचा हा घटक प्रेझेंट असतो की तो काय करतो ओव्हरीमधनं निघालेल्या ओव्ह्यूमला या युटेरसपर्यंत आणतो. बस एवढी प्रोसेस या फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये आहे. इझी आहे कारण यामध्ये फक्त आपल्याला एवढं लक्षात ठेवायचं आहे ओव्हरीमधनं एव्हरी मंथला काय होतं तर एक एक ओव्ह्यूम रिलीज होतं. आणि हे एक एक ओव्ह्यूम रिलीज म्हणजे एव्हरी मंथला अल्टरनेटिव्हली रिलीज होते. जर एका ओव्हरीमधनं जर एक ओव्ह्यूम रिलीज झालं तर पुढच्या मंथला दुसऱ्या ओव्हरीमधनं ओव्ह्यूम रिलीज होणार आहे. आणि रिलीज झालेलं ओव्ह्यूम ओव्हिडक्टमधनं युटेरसमध्ये येतो. आणि नेक्स्ट प्रोसेस जी काय घडते किंवा नेक्स्ट प्रोसेस जी पुढे घडते ती आपल्याला पुढे जेव्हा आपण मेन्स्ट्रुअल सायकल बघणार आहोत त्यामध्ये आपल्याला समजेल की युटेरसमध्ये ओव्ह्यूम आल्यानंतर पुढची प्रोसेस काय घडते. सो हियर ओनली बिकॉज ऑफ द female reproductive system we have to see the other things of this reproductive system in the next point. So next point मध्ये आपण आता इथे दिलेल्यापैकी जेवढं आहे त्याबद्दलची माहिती आपण घेतली की जनरली रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये काय आहे. पण आता ओव्ह्यूम जेव्हा युटेरसमध्ये येतो तेव्हा नक्की काय घडतं. ओके, सो काय घडतं एखादी लेडी जी आहे ती प्रेग्नेंट कशी होते त्यानंतर जे पिरियड्स आहे ते कसे येतात याबद्दलची इन्फॉर्मेशन जी आहे ती आपण मेन्स्ट्रुअल सायकल किंवा अदर थिंग्समध्ये आपण पुढे बघणार आहोत. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्युमन फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम.